ಮಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ, ತಾಪಮಾನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಭಾಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ? ಜೂನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಳೆ ನಮಗೆ ಆಗಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. Not any one systematic study which we have seen which talks about agriculture in cities and peri-urban areas, which talks about a systemic kind of interlinkages between agriculture, food growing and other systems which are related to urban. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದಿರೋ ಸಾಕಿದೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚರ್ಚೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಒಂದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಆದರೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಆಹಾರ ಜೊತೆ ಹೇಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಹಾರ, ಭತ್ತ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶೀತಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. ಶಿ ಈಸ್ ದ lead of academics and research at IIHS and is a sustainability researcher with over 2 decades of experience in agroecology, climate adaptation and smallholder resilience. Time flies, Sheetal. I've known you for more than 10 years now, it looks like. Her work focuses on co-creating equitable, locally grounded adaptation pathways that address vulnerabilities and gendered impacts in the peri-urban and fragile ecosystems, right? And one of your recent studies was on how Bangalore relates to its food and its growth. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು. ರಮೇಶ್, he belongs to the village of Chimanchanahalli near Devanhalli and is a faculty member, social development practitioner and active farmer organizer dedicated to promoting sustainable livelihoods and empowering communities. He's an active member of the Chandraipatna Land Acquisition Protest Committee and is committed to protect vital agricultural land and advocate for the well-being of local farming communities. ತುಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟ, ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯವಸಾಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಆ ಹೋರಾಟದ್ದು ನೀವು ಸಹಭಾಗಿಯ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ. So let me begin my question with Sheetal and we will then come to Ramesh. Sheetal, what is the relationship of a city with food? How should a city accommodate the growing of food and how is it doing so in Bangalore? Let's start with just thinking about what did we have for our lunch today. Maybe idli, maybe mudde, maybe tarkari sambaru. ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಡ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗೋದು ಸಾಮಾನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ we relate. Right. On a daily basis, on a 3-meal basis. 3 meal, 4 meal, beverages, everything included, right? So that is how our relationship with food is. Whether it is in a city or in a rural area, our relationship with food, agriculture will not go away. We need food for survival. Not only us, animals, birds, other beings in the city also require food, right? We have to think a little larger, more than human. So that is how every meal we take has a link with land, link with water, link with energy, link with transport system, link with climate. If we talk about all these things, that is where the link of city and all other systems come into picture. Everything is through food. And if you ask me about Bangalore, where it's the food, coming from how people are consuming their food, I think 3-4 years back, I just did a study on, it was a part of a consortium called Hungry Cities Consortium. And we looked at where the food in Bangalore comes from. And the findings were fascinating. Like for
categories like vegetables and foods, there is certain supply chain. Categories like grains and pulses, there is a certain another supply chain. So whether it is near to Bangalore or far from Bangalore, food is coming to Bangalore from, say, about 50 to 100 kilometers radius, right? Sometimes even farther for some items. If that is the range that we are looking at, which means that it's little bit of a peri-urban and little bit of a rural also is included where food is coming from. There was also another study where your last question about what is the space in Bangalore for food. We also studied a little bit about urban agriculture, and because there were not any one systematic study which we have seen which talks about agriculture in cities and peri-urban areas, which talks about a systemic kind of interlinkages between agriculture, food growing, and other systems which are related to urban, which I said about energy and all that. So in that study also we found out that it's not a small portion of people who grow food in cities. Within the city. And whoever is looking at growing food within their premises, whether it is small balcony, terrace, backyard, front yard, there are multiple motivations that people have to grow food in their premises. Right from safety of food, like if the food is safe or no, like because we have so many different studies which talk about, food is laden by toxic chemicals because farmers spray on that, and it is really not good for consumption. So with that kind of apprehension, people have started growing. People have started growing because they want fresh, because we know if food travels from a long distances, it loses its freshness. Not only freshness, but also nutrition loss is there, right? So n number of motivations. Some people do it because they are just passionate about greenery around them. So if we know all these motivations are there and these are voluntary, how to mainstream this? I practice and also the support for it. Right. That is what was our aim. Interesting to study what is the kind of urban gardening that's happening, urban food production that's happening. I recall also that there are low-income communities and slums also which grow surprisingly some substantial amount of vegetables, but we'll discuss that. Ramesh ಅವರೇ, ನಾರಾಯಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ರು, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಲಿ ಕೋಲಾರಿಂದ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ, ಯಶವಂತಪುರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ SKR ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೈತರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋ ತನಕ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರೋ ತನಕ. ಅಂದರೆ ರೈತರ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರೋದು, ಮಾರೋದು, ಆದರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಶ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಈಗ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕಾರಣ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀತಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದ ವೆರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದಟ್ 75% ಆಫ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನಗರೀಕರಣ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ. ನಾರಾಯಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದೇನು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ಟೊಮೊಟೊನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಟೊಮೊಟೊನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಶಿವಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ತರಕಾರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅಥವಾ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗೊಬ್ಬರನೇ, ಹೀಗಿನ ಥರ ಕಸ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ
ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕದ್ದು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕದ್ದು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರೊಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ನೀವು ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ್ದು. ಅವ್ರದ್ದು ಆಸೆ ಏನು, ಅವ್ರು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಅದು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್? ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅವರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆದ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ದೂರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನವರು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ರೀಟೇಲರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋಂಥ ಈಗ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಇಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಇದೆ. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಅದೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ರಾಮನಗರದ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನು ಮತ್ತೆ ಟೊಮೊಟೊ, ಬ್ರಕೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೆಲಮಂಗಲ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಹರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬದಲಾದಾಗೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರ್ ಬದಲಾದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಅಂತೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬ್ರಕೋಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಕೇಳೇ ಇಂಥದ್ದು ಚೀನಾ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೆರಿ ಟೊಮೊಟೊ ಥರದ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿಲಿ ರೈತರದ್ದು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಸರ್, ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ತೀರಾ ಹತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಭೂಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಥರದೊಂದು ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈಗಿರೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅವರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ತೀರಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಶುರುವಾದಾಗಲಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು 3-4 ಹಂತದ ಅಕ್ವಿಜೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ 4,030 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ರೈತರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ 2 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಪುರ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಕ್ಲೆಪ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೇರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೃಷಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಪಾಲು ಜನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ.
ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 45 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಚೀಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೂರು, ಆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ 45 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿರೋರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಏನು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು 4-5 ಇರ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೃಷಿನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು. ಸೊ ಶೀತಲ್, ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್. ಹೌ ಶುಡ್ cities include farming and agriculture and the livelihood interests of those who cannot do any other occupation but farming as part of the master planning process? Is it a possibility? And as we were discussing, perhaps the first such attempt was in the Bengaluru International Airport Planning Authority area, where a special agricultural zone was actually designated. Yes. Can we think of these fertile soil zones where farmers have great interest in continuing agriculture from a food miles perspective also? Is that a thinking that we should propagate in the coming days for making Bengaluru much more resilient from a climate change perspective and from a food security perspective? In the couple of studies that we have done in urban and peri-urban agriculture, this is what we have found. One thing to mainstream agriculture in cities and its peripheries is to make it as a part of the master plan. Yes. As you gave the example of Mayappa, there are potential for even cities like Bangalore to have its master plan for the expanded city level. In the core, namgottu madakagalla, jaga illa, there is no place that where can we have this kind of a space available for agriculture or farming, even in a smaller scale. There are options, there are possibilities, but that has to be little kind of adjustment with, so many competitive kind of demands, including real estate, including housing and so many different things, right? But the newly forming areas, layouts in the peri-urban, not going very far. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಲಹಂಕ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೇಔಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That is where is the potential, where there are new residential areas or new industrial areas or new commercial areas forming. That is where the regulation can be brought in to identify certain percentage of those layouts to be set aside for growing food for the families who are, or the farmers who are living in and around that areas, or even the new population which will come and occupy these layouts. For them also, there can be a possibility and option available that they rent out those places to grow their own vegetables. That is where they will be connected with the food that they are going to consume in their households, the nature that they are going to see, teach their children about how the ecosystems look like, how the healthy ecosystems look like. That is one option. So we have actually recommended that in the master plan, there is a possibility of mainstreaming agriculture through setting aside the certain amount of land. So do you think that the Greater Bangalore Authority and the absorption of the BDA's planning regulations with the GBA and perhaps the future expansion of the Greater Bangalore Authority or larger geographical zone gives us the opportunity to include agriculture and farmers as part of the overall planning of the city? Yes, that is what is the potential and possibility, right? That is why I said not only residential areas, but commercial and industrial areas also have this potential, because what we have seen in last 10-15 years of Bangalore's expansion, we say it has grown 150% from 2009 onwards, right? So the areas are actually developing in built up kind of a form
But because there is no identified pockets of land where we have said that this is going to be for agriculture, this is going to be for farming, this is going to be for food production, there is no provision, there is no obligation for anybody to keep it aside. We have provisions to set aside a land for public amenities or a civil amenities that we call it, civic amenities that we call it as, which are public parks or some shopping complexes in residential areas and all that. But these public parks also could become a food growing or a productive kind of a landscapes. Instead of having a lawn which also needs maintenance and water and a lot of energy to actually preserve and conserve that lawn, we can have a productive kind of a landscape where you have fresh food, leafy vegetables, fish ponds, poultry. All those things are possible if it is planned in such a way, right? It's not only residential area. Why I said industrial and institutional is that because in Bangalore, if you see, large landholders are education institutions. And that is where we are talking about, is that all these education institutions have the potential to also set aside land for food growing, which will be accessible for their staff, where they will get use and they will get a good kind of a benefit of interacting with nature, getting cultivation of all these food items, and taking the harvest home, where they will be also satisfied that we have seen this food grown in our institutional campus. We have nurtured these plants and we have got the fruits as harvest, and we can bring it home and actually consume those things, right? Although they cannot afford to have a space in their homes or in their backyards, this is a possibility where large institutions can have such a provision. Right. Yes. ಸೊ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಈ ಮಾತು ಶೀತಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಈಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ. ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗಮನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ನಮಗೆ? ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಥರನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯನಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗಂತೂ ಅದು ತುಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಗ್ಲಿಂದ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು 4-5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ 60,000 ಎಕರೆ ಹೊಸ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 60,000 ಎಕರೆಯನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 40,000 ಎಕರೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾಗಡಿ, ಬಿಡದಿ, ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಈಗ ಹೊಸಕೋಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ. ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಬಹುಪಾಲು ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ. ಆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಥರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಮೇಡಮ್ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ನನಗೆ ಕ್ಯೂಬರ್ ನೆನಪಾಗೋಯ್ತು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೇಳ್ದಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಊಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಸಿಕಿಂದ ಟೊಮೊಟೊನ ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರೋಂಥ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಟೌನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಫುಡ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗನ್ಸೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸಾಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ.
ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಮೀಸಲಿಡೋ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ, ತಾಪಮಾನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಭಾಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ? ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಏನು 4-4.5 ತಿಂಗಳ ರಾಗಿನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಈಗ 3-3.5 ತಿಂಗಳ ರಾಗಿನ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರದನ್ನ, ಬಟ್ ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಪಾಲು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಲ ಅಂತಂದರೆ ರಾಗಿ ಹೊಲ ಅಂತಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 15 ವೆರೈಟಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಉದ್ದು ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹೆಸರು ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ತೊಗರಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಲಸಂದೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಯಿಲ್ ವಾಯ್ಸನ್ನ ಅದನ್ನ ಆ ಥರದ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. ಈಗ ರಾಮನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-12 ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರೇ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೂರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಹೊರತಾಗಿ. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಕನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮೋನೋಕ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಪೂರ್ತಿ ರಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ರಾಗಿ ಹೊಲ ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂಚೆ ರಾಗಿ ಹೊಲ ಅಂತಂದರೆ ರಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಅವರೇ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗರಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಟೊಮೊಟೊ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವೆ, ಹೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹೂ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಫ್ಲವರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಆ ಥರದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಇಳುವರಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆ ಥರದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಜನ ಈಗ ಫಾಲಿ ಹೌಸ್ ಥರದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆಗಾದರೆ, ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಈಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸದಾಕಾಲ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಏನಿರ್ತಿತ್ತೋ ಇನ್ನು ಮಳೆಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೂನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಳೆ ನಮಗೆ ಆಗಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು 3-4 ಬಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರತಿ 2 ಅಥವಾ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೈನಿಕ ಹುಳ ಥರದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಅವಕ್ಕೆ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಎರಡೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋಂಥ ಜನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭೂಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಫಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಆಶಯ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. So Shital, I'll ask the next question, because agriculture also is struggling with climate change, and that's all the farmers have to manage the vagaries of the weather, pests and everything, as was pointed out by Ramesh. But can the city imagine itself as a nutrient provider to the hinterland? Can we think of the solid waste that we talk about, the compostables? Can we think of the sewage that is generated in our city to be treated adequately and fed to farmers? Is it worth the effort, or should we not be thinking to do that from a climate resilience perspective? Because water is one of the most crucial ideas that farmers need. How do we do this reimagination of food and the city and in nutrient flow terms? Yeah, so definitely that is possible, and there are a number of prototypes to tell us that this works. And not only prototypes, but also at a larger scale, we have tried, many people have tried, right? I'll give you one example. I just launched one project called a City Farmer Partnership with the help of CSRs and in Chikbalapur. What we did was, and why we chose Chikbalapur was something like manageable kind of a population, manageable waste production there. So whatever organic waste is produced, generated in the town or a city, is transported with the help of municipalities to the lands of farmers, where through the aerobic method of composting, which is very simple, it just needs adequate moisture and aeration. And in 45 to 50 days, the compost is ready for farmers to use it in their farms. This is one nutrient flow which is perfectly working fine in 200 or 200 plus farmers in this town. Why can't it happen in Bangalore? We have decentralized collection system in Bangalore, waste collection system. We claim that we segregate 90% of our waste. Out of that, almost 60 to 70% is organic. It can go to farmers as a nutrient, and the loop need not be linear. I mean, the flow need not be linear. It could be circular. That is how the circularity in the nutrient flow. So we should put more emphasis on this circularity, especially linking it to agriculture and soil. Yes. Because soil needs these nutrients and biodiversity. This is one part. Another part, another benefit, and which is very linked to the climate change perspective, is that if not this circularity, where this waste was going? This waste was going in dumping, yes, where there is a lot of emission of methane, right, which is again contributing to greenhouse gases, and the climate change is aggravating. So that part also we can cut down. We can cut down on the energy and fuel required to transport this waste to the dump yards, and the emissions in the dump yards, which contributes to the climate change. We have a lot of calculations which says that with this much tons of waste which is diverted to farmers for their nutrient requirement can actually reduce the emissions of carbon dioxide and how it can help reduce the climate change effect. That is one part, right? You asked about the water part. This is also doable. We have also seen how Bangalore has an example of taking its wastewater, which is a grey water, treated water is filled back into the ponds and lakes, which are anyway kind of reducing its capacity of water holding, right? So that water is going into these ponds and keres and other water bodies in the peri-urban areas, and this water is really kind of usable for all the vegetable, fruits, and many other cultivation in the farms in the peri-urban areas, right? It's not only peri-urban areas, even in urban areas. In this project, we have seen that if a family is really cognizant about how to circularize these resources, which is water and nutrient and all the other things, many families do that, I think including yourself, right?
have our own water which we use in our houses and apartment complexes, use it for gardening. And gardening means not only just the lawn and ornamental plants. Those are necessary, fine. But large portion of it, let it be as a food production. Right? So that is how the circularity in these very precious resources like soil and water could be brought if the mindful planning is there. ಸೊ ರಮೇಶ್, ಅದನ್ನೇ ಆ ಮಾತನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೊದಲು the city is a market for the farmer's produce. The city is also a provider of nutrients if it so chooses, so that the farming activity and soil is regenerated. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು KC ವ್ಯಾಲಿ, HN ವ್ಯಾಲಿಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ 3,000 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದಾಜು 60,000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ 365 ದಿವಸನೂ ನೀರು ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, how should a city and farmers and farming community and agriculture work in the case of Bangalore? In 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಹೌ ವುಡ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್? ಸರ್, ನನಗನ್ಸೋದು ಪರಸ್ಪರತೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಬಹುಪಾಲು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಆಗಿರೋದು. ನಿಜ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂಥ ಜನನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಆಗಿರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೂ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು. ಬಹುಶಃ ಈಗ ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಅಷ್ಟು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋದು ಆ ಕಡೆಗೆ, ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇದು ಪರಸ್ಪರತೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಬಹುಶಃ 2-3 ದಶಕದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ವರ್ತನೆ ಕೊಡೋ ಥರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರು, ಮನೆಗೂ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋಂಥ ಕಡೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹೂ ಹಂಚೋಗೋದು ಮನೆಗೂ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇನು ಸೊಪ್ಪು, ಆ ಥರ ಬೆರಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ತೊಗೊಂಬಂದು ಮನೆಗೂ ಕೊಟ್ಟೋಗೋದು. ವರ್ತನೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ತೀರಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಫೈನಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗೇನೋ ಮಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಕಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಫಲವತ್ತಾಗಿರೋ ಆ ಥರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿರೋ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿನೋ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈಗೇನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು, ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಿನೋ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನೋ ಬೆಳೆದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಭೂಮಿನ, ಈ ಕೃಷಿನ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸು ಅಥವಾ ಅರ್ಬನೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದಿರೋ ಸಾಕಿದೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಶೀತಲ್ ಅವರೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ideal Bangalore with regard to food in the coming 10-20 years? When we started talking about urban agriculture and how citizens in cities area are interested to grow food and have their own food, or
something like that. So there was some bit of a criticism saying that, oh, if urban dwellers started growing food, what will the farmers do? ಅಷ್ಟೇನು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ at least 10% of the land, whatever it is. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ Bengaluru. your dream is that 10% of the land 10% of the land should be for growing food. For growing food. ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ ಶೀತಲ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ವೇ, ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅವರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ its fertility. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಗೇನ್ಡ್. Yes, that has to be regained, and climate plays a huge role in that. Additionally, deteriorating the qualities of ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. especially organic carbon, right? Right. Because we are, whatever amount of, whether it is synthetic or it is organic, whatever amount of input we give to the soil, it is impossible to go back to the soil which was there 50-60 years back around Bangalore, right? It's kind of a very romantic to say that we will go back. It's impossible. Let's accept that. But we can stop deteriorating it further, right? That is what is the aim should be. How can we ಕಾಪಾಡೋದು ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು? Ramesh says, as Ramesh says always, that ಸಾಕು. That is ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋತ್ ಶೀತಲ್ ಅಂಡ್ ರಮೇಶ್. ನೋಡಿ, ಇಬ್ರು ಮಾತು ಒಂದೇ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಯಿಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸಾಕು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸು ಅವರಿಬ್ಬರದು. ನನ್ನ ಕನಸು ಅದೇ. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತು ತಮಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಫೋರಮ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮಾ? ಒಂದು ಕಾಫಿ ಅಣ್ಣ.